ہم بھی یہ اعلان کرتے ہیں بلوچستان گرینڈ الائنس یہ دوسرا اعلان کرتا ہے اگر یہ تعلق ہے تو ہم لا تعلق ہیں آپ سے آپ باغی کہیں آپ جو بھی کہیں ہم اس چیز کا آج یہ اعلان کرتے ہیں اب بات آتے ہیں پرائیویٹائزیشن کے اوپر آپ کا جو یہ صوبائی حکومت ہے یہ جو نامنہاد صوبائی حکومت ہے جس میں 300 ووٹ لینے والا بندہ فلاں منسٹر ہے 500 ووٹ لینے والا فلاں منسٹر ہے تو بھائی یہ بات کلیئر ہے اس صوبے کا وزیر اعلیٰ یہاں اس بلوچستان گرینڈ الائنس کا آرگنائزر ہے میرے ساتھ 3 لاکھ ملازمین کا مینڈیٹ ہے وزیر اعلیٰ صاحب آپ کے پاس 600 لوگوں کا ڈیرہ بگٹی میں آپ کے پاس مینڈیٹ ہے میں 3 لاکھ ملازمین کا آرگنائزر ہوں اس صوبے کا جینوئن لیڈرشپ اگر ہے تو وہ یہاں آپ کے سامنے بیٹھی ہے یا اس پنڈال کے اندر آپ کے سامنے موجود ہے لچکاری کی بات ہوتی ہے یہاں پر نیریٹو بنایا جاتا ہے مالیاتی اداروں کی ڈکٹیشن پہ بنے یا چھپی پوشیدہ قوتوں کے ایجنڈے پہ بنے بات یہ ہوتی ہے کہ ہیلتھ ایجوکیشن کیوں خراب ہے استاد اور پروفیسر ڈیوٹی نہیں کرتا یہ مکاریت ہے یہ فراڈ ہے یہ ایجنڈے ہیں یہ سازشیں ہیں ہیلتھ کیوں فیل ہے ہیلتھ اس لیے فیل ہے کہ وہاں کا ملازم ڈیوٹی نہیں کرتا میٹروپولیٹن کی یہی بات کرتے ہیں اس صوبے کے اندر موجود کم و بیش کچھ 27-30 تمام ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے یہ بات سمجھنے والی ہے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ نامنہاد گورنمنٹ اس پروجیکٹ کے اوپر کام کیا کر رہے ہیں کہ آپ کو یعنی گورنمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو نالائق اور نااہل بنائے جائیں اس سماج کے اندر جتنے بھی فرد موجود ہیں ان سب کو یہ باور کرایا جاتا ہے کرائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ گورنمنٹ کے ملازمین یہ گورنمنٹ کا سیٹ اپ جو ہے وہ مزید کام کرنے کے لائق اور قابل نہیں ہے پھر یہ کیا ایجنڈا لاتے ہیں اس کے بعد دوسری بات پیشن اصلاحات کے بعد یہ بات ہے کہ وہ پرائیویٹائزیشن کی بات کرتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کرتی ہے بلوچستان گرینڈ الائنس دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ اعلان کرتی ہے پرائیویٹائزیشن ہو رائٹ سائزنگ ڈاؤن سائزنگ ہو ایڈاکیزم ہو کنٹریکٹ ہو یا آؤٹ سورس جتنے بھی نام ہیں جتنے بھی خوبصورت جو ہے ان کو لبادے پہنائے گئے ہیں جو اس ٹائٹل کے نیچے آتے ہیں بلوچستان گرینڈ الائنس ان سب کو دو ٹوک الفاظ کے اندر مسترد کرتی ہے یہاں آگے بڑھ کر بلوچستان گرینڈ الائنس یہ بات کرتی ہے کہ یہ گورنمنٹ اصلاحات کی بات کرتی ہے ہم بھی اصلاحات کی بات کرتے ہیں اصلاحات ایسے نہیں ہوں گے کہ آپ ایئر کنڈیشن رومز کے اندر بیٹھ کر خود سے فارمولے بنائیں اور ہمارے اوپر مسلط کریں ایجوکیشن کے اندر اگر اصلاحات ضروری ہے ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نظام تعلیم کے اندر اصلاحات لائی جائیں لیکن وہ اصلاحات ہم بحیثیت اسٹیک ہولڈر اور آپ مل کر طے کریں گے آپ کو یہ اجازت کسی صورت نہیں دیں گے کہ آپ خود سے اصلاحات کے نام پر فارمولے بنائیں ترتیبات بنائیں ہمارے پاروں پر مسترد کریں کسی صورت پہ کسی قیمت پہ نہیں کرنے دیں گے اوور آور ڈیڈ باڈی اسی طرح ہیلتھ کے اندر ایک اصلاحات اور ریفارمز کی ضرورت ہے ہم بھی ہیلتھ اور ریفارمز چاہتے ہیں لیکن ہیلتھ کے سٹیک ہولڈرز جو جینوئن سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا میٹروپولیٹن کے اندر اگر ریفارمز کی ضرورت ہے ہم بھی ریفارمز چاہتے ہیں لیکن ہمارے جو یہاں پر جینوئن سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ آپ کو بیٹھنا ہوگا معاملات باہمی طور پہ طے کرنے ہوں گے لیکن اس طرح یہ نظام نہیں چلے گا کہ آپ نے میٹروپولیٹن کا حل یہ نکالا کہ آپ نے اس قومی مالیاتی ادارے کو اس کے گریس کو اس کی خوبصورتی کو اس کی صدیوں پہ مشتمل ایک پیارے ایک ترتیب کو آپ نے ٹھیکیداروں کے اوپر جو ہے وہ بیچ دیا ہے اس ٹھیکیداری کے نظام کو مسترد کرتے ہیں ہم بالکل ریفارم چاہیں گے لیکن یہ ریفارمز کہ آپ یہاں پر کسی ٹھیکیدار کو یہ ادارہ بیچ دو لیکن وہ جو MOU ہے
या जो वो कंट्रैक्ट है जिसके बुनियाद पे वो जो टर्म कंडीशंस है उनको आप कॉन्फिडेंशियल रखो। भाई ये आपके बाप और दादा की जागीर नहीं है, ये इदारे इस क्वेटा के अंदर रहने वाले एक एक पासी का उसके ऊपर हक है। हमें ये समझना होगा कि ये इदारे हमारे हैं, इन इदारों की रखवाली भी हम करेंगे, इन इदारों के अंदर इस्लाहात के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन किसी लॉर्ड साहब को यहाँ पर जो साहब बैठे हैं वो तो ना कमिश्नर है ना डिप्टी कमिश्नर है, इसको तो लॉर्ड कहना चाहिए। लॉर्ड साहब, ये चीजें आपकी मंशा और मर्जी पे नहीं होगी। जो कंट्रैक्ट हुआ है उस कंट्रैक्ट को आपने पब्लिक करना होगा। तालीमी निज़ाम की दुरुस्ती की बात होती है, भाई सवालात फिर बड़ी बुनियादी हम रखेंगे, हम इतने फंडामेंटल क्वेश्चंस रखेंगे, शायद फिर आपका ये निज़ाम उसे बर्दाश्त न कर सके। यहाँ पर मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है, 22 सेक्रेटरीज की टीमें बनी है, कमिश्नर्स मोबिलाइज हैं, डिप्टी कमिश्नर्स मोबिलाइज हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स मोबिलाइज हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नेवी के एहलकार। भाई क्या हो रहा है? भाई तालीमी निज़ाम को रिफॉर्म कर रहे हैं। भाई बुनियादी सवालात हैं, आप मुझे ये बताएं डिप्टी कमिश्नर साहब, सेक्रेटरी दाखिला साहब, क्या आपको पता है आज के दिन भी आपका ये सूबा मुल्क के तीनों प्रोविंस से कट ऑफ हो चुका है, आप कराची नहीं जा पा रहे, पूरे रोड के ऊपर हर जगह पे लोगों ने रस्तों को ब्लॉक किया हुआ है, बरकान का रास्ता सेफ नहीं है, आपका ये जो शोप का रास्ता है ये सेफ नहीं है। भाई आप अपनी परफॉर्मेंस दें, हम आवाम हैं, ये जो गाड़ियां हैं आपके पास, ये जो नीली और सुर्ख बत्तियां इसके ऊपर लगाई है, हम टैक्स पेयर हैं, आपने हमें जवाब देना होगा। क्या आपने अपनी ड्यूटी की है? क्या आप अपनी जिम्मेदारी आपने सन तरीके से निभाई है? या आपने हेल्थ को ठीक करना है, आपने डॉक्टरों के ऊपर लश्कर कशी करनी है, आपने असातिज़ा के ऊपर लश्कर कशी करनी है? अगर सवालात बुनियादी सवालात की तरफ आएंगे तो ये निज़ाम अदल भी मुंह नहीं छुपा सकेगा हमसे। यहाँ के खुफिया कुव्वतें भी हम सवाल रखेंगे, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमने बाईमी इतराम के साथ, अपने मैंडेट के साथ, अपने चौकट के अंदर रहते हुए इस रियासत पाकिस्तान के आईन और दस्तूर के दायरे के अंदर रहकर काम करना होगा। लेकिन अगर आप हद क्रॉस करोगे, हम भी एक सवाल रखेंगे, फिर कल आपको गिला नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बाकी सूबों के हम ये बात करते हैं और ये बात मैं जुर्रत के साथ करता हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे मेरी बला से, मैं इस सूबे को गुज़श्ता 78 साल से एक कानूनी समझता हूँ। और एक कानूनी की मिसाल ये आज आप देखें कि पूरे 3 सूबों के अंदर और वफा के अंदर तमाम तलबा तंजीमें अपनी पॉलिटिक्स करती हैं, लेकिन अलमिया देखें कि बलूचिस्तान के तालीमी इदारों के अंदर, दानिशगाहों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर तलबा तंजीमों के सर्कल्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, कायद आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर तलबा तंजीमें अपनी एक्टिविटीज कर रही हैं, लेकिन मेरे तालिब इल्म से शऊर का रास्ता छीनने के लिए उन्होंने हर बार लगाया। बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस इस इक़दाम को मुस्तरद करती है। अलमिया यहाँ तक पहुँचा है कि बलूचिस्तान में कहीं भी आप डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर साहब की इजाज़त के बगैर कोई बुक फेयर नहीं कर सकते हैं। इल्म का और तालीम का सफ़र यहाँ तक इन्होंने महदूद कर रखा है। और आगे बढ़ते हुए मैं ये बात करूँगा कि तमाम सूबों के अंदर एसोसिएशंस, यूनियंस और ऑर्गेनाइजेशंस अपनी एक्टिविटीज़ करती है, वो अपने जुलूस निकालते हैं, KPK से भी इस्लामाबाद जाते हैं, पंजाब से भी जाते हैं, सिंध के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी मुतहर्रिक है, और फेडरल कैपिटल के अंदर भी एहतजाज होते हैं। लेकिन अलमिया आप देखें, ये कानूनी नहीं है तो क्या है? यहाँ पर यूनियंस के ऊपर पाबंदी है, यहाँ पर एसोसिएशंस के ऊपर पाबंदी है, यहाँ पर कन्फेडरेशन और फेडरेशंस के ऊपर इन्होंने पाबंदी लगाई है। भाई हम मुलाजिम हैं, हम इस निज़ाम का हिस्सा है, ये निज़ाम हम फैसला करेंगे तो ये निज़ाम नहीं चलेगा।
اگر آپ کے پاس وقت و اختیار ہے تو ہم بھی اس نظام کا حصہ ہیں، ہم بھی اس کے پارٹنرز ہیں، ہم بھی اس کا ایک پورشن ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے۔ پاکستانی ریاست کے آئین کے 17 آرٹیکل کے مطابق پاکستان کا ہر شہری جو